Welcome to the Solu Kapoor's podcast. And after a long time, I'm doing a podcast in Telugu. So, in case you cannot speak Telugu, now is the time to log off. And in case you didn't know, Solu Kapoor's, my podcast name, is a Telugu phrase which means silly chit chat. So, the rest of the silly chit chat will follow in Telugu language. And hopefully, if one of you are kind enough, give me a subtitle and I'll put on and help for the sake of other viewers. By the way, we have an actress on our podcast for the first time, Gayatri Gujare or Gayatri Gupta. What's your real name actually? Gayatri Gupta. Gupta. What is Gujare doing anyways? Gujara is another Gayatri. She's another altogether other female who's another actress. So Starting embarrassment. Okay. Anyways, sorry for that. yeah, you're forgiven. And the reason why I called her on this podcast is because, first of all, నాకు ఒక ఫీలింగ్ ఏంటంటే యువర్ ద అవర్ తెలుగు జోన్ రాధిక అప్టే in a sense Oh. that you do different movies. Like I was let me read out the list of movies that Gayatri has done. I don't remember all of them. Have you ever read your own Wikipedia page by any chance? ఎప్పుడు చదివారా మీ సొంత Wikipedia page? Yeah, for twice. And Okay. for a fact, even I don't know how many films I did and what films I did. That's weird. So I'll tell you. Amar Akbar Anthony, Mithai, Kiss Kiss Bang Bang, Fida, జంధ్యాల రాసిన ప్రేమ కథ నిజంగా ఆయన రాసారా? ఐస్ క్రీమ్ 2, కొబ్బరి మొట్ట, దుబాయ్ రిటర్న్, హైదరాబాదీ, అండ్ దిస్ వాట్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద వెబ్ సిరీస్ దట్ యు డూయింగ్? నిరుద్యోగ నటులు. Nirudyoga Natlu, I had just a small cameo, but it was story discussion, which was complete thing. మీరు ఆర్జీవీతో వర్క్ చేశారా లేదా? Yeah, the ice cream too. Stuff. ఏంటి ఆయన కథ ఏంటి చెప్పండి కొంచెం. ఆయన కథ ఐ మీన్ హీస్ ద థింగ్, నేను ఈ పాడ్కాస్ట్ లో TV9 సాక్షి టీవీ లాగా ఇంటర్వ్యూ చేయను, బట్ దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ సచ్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఏంటి మీ స్పందన ఏంటి? ఆయనతో ఎలా ఉంది వర్క్ చేయడం? ఏంటి ఆయన పర్సనాలిటీ ఏంటి? ఇస్ హీ లైక్ ఆన్ ద షూటింగ్ లో ఇస్ లైక్ యాక్షన్ కట్ టిక్ 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 యాక్షన్ అలా ఉంటారా, లేకపోతే డస్ హీ లైక్ ఇంటరాక్ట్? Basically, he interacts with people very less. ఎంత అవసరం ఉందో అంతే మాట్లాడతారు, ఎక్కువ మాట్లాడారు. సో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఇన్ ద సెట్స్ హీ విల్ మేక్ యూ రన్ అంటే ఫర్ ఐస్ క్రీమ్ టు వి షాట్ ఇట్ ఇన్ అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీ. సో ఆ ఫ్యాక్టరీలో మొత్తం అడవి అంబియన్స్ అన్నమాట. సో ఆల్ ద సెట్ వాజ్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఈ లొకేషన్ లో షూట్ అయిపోగానే నెక్స్ట్ 5 seconds లో ఇంకో లొకేషన్ లో మాయమైపోతారు. So all the crew will run, not walk or in the car. It was all like running. It was like a marathon. So he'll just make you run. And less of talking, lot of working. If you're talking, only sense. So he's exactly the same person what you see on screen and off screen. He's just the same person. Interesting. As far as I know and I've seen. Yeah. Interesting. And you know what is interesting about you on నేను ఎందుకు అడిగాను తెలుసా వికీపీడియా పేజ్ చదివారా లేదా అని? బికాస్ దేర్ సమ్ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టఫ్ రిటన్ హియర్. షీ ఈస్ నోన్ ఫర్ హర్ డిబేట్స్ ఇన్ తెలుగు న్యూస్ ఛానల్స్ అబౌట్ casting couch. She is known for her progressive and liberal views. She is known to be straightforward and frank. And this is not me, this is Wikipedia right there. Okay, మీరు కావాలంటే ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత. అన్ని లిబరల్ అన్ని ఫ్రాంక్ వ్యూస్ ఉన్నాయా మీకు? Whatever till I've been honest, yeah. అంటే ఏంటి మీ నిక్ నేమ్ ఏంటి? అంటే మిమ్మల్ని ఎవరన్నా లేడీ ఆర్జీవి అని పిలిచారా, లేకపోతే లేడీ అర్జున్ రెడ్డి అని ఎవరైనా పిలిచారా? చాలా మంది రియల్లీ? చాలా మంది వీళ్ళు. Yeah. Do you take that as a compliment? See, it's all about how people perceive you. You just can't expect people to be the way you want to. So it's just if I can accept that, it's okay. Like ఇష్టంతో ఎవరు ఎట్లా పిలిచినా it's okay. అంటే ఏంటి మీ వ్యూస్ ఏంటి? అంత వికీపీడియాలో రాసినంత వ్యూస్ ఏమున్నాయి మీకు? లైక్ లెట్స్ బి ఆనెస్ట్, లైక్ what outrageous are you saying? I didn't see anything outrageous that in what you said. Even I don't see any outrageous thing in what I talk. I don't know why people perceive me like that. But people must have told you, right? Probably why I feel is there are hardly any females from Telugu industry who are vocal about some stuff beyond just acting or a project. అంటే నేను ఈ సినిమాలో యాక్టింగ్ చేసిన, ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడతా కంటే కూడా more of other stuff కూడా మాట్లాడేది. Probably that could be the reason why they look at me like that.
అది కూడా ఎంతమంది నిజం చెప్తారు, ఎంతమంది అబద్ధాలు చెప్తారు. లైక్ సినిమాలో నాకు చాలా ఎంజాయ్ చేశాను నేను, ఈ సినిమా Yeah, ఖచ్చితంగా హిట్ yeah. అవుతుంది, ఈ సినిమాలో డైరెక్టర్ నుంచి నేను చాలా నేర్చుకున్నాను. అక్కడ డైరెక్టర్ 5 నిమిషాలకు ఒకసారి గిల్లుతుంటాడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకే, ఐ మీన్ ఐఎమ్ జస్ట్ Okay. ఎంటైర్లీ కిడింగ్. ఓకే, బట్ No, you're not wrong. రియలీ Yeah, you're not wrong. Now, ఈవెన్ అంటే ఇప్పుడు నేను కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ గురించి అబద్ధాలుగా పొగడడం ఇష్టం లేక ప్రమోషన్స్ వెళ్ళకుండా సైలెంట్ గా కూర్చున్న పరిస్థితులు కూడా ఉన్నాయి. ఇట్స్ జస్ట్ దట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు సే దిస్ పీపుల్ ఆర్ వావ్ వండర్ఫుల్ పీపుల్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ గివింగ్ మీ ది ఆపర్చునిటీ అని చెప్పడం ఇష్టం లేక ఐ డోంట్ గో టు ప్రమోషన్స్. హెల్త్ బాగాలేదనో ఏదో ఒకటి చెప్పి ఇంట్లో ఉండిపోతా జస్ట్ టు అవాయిడ్ లైఫ్. So it's not that always that it's always good feeling, but most of the projects are very good feeling. But అన్ని 100% పర్ఫెక్ట్ ఉండవు కాబట్టి యా వన్స్ ఇన్ అ వైల్ వి గెట్ దిస్ షిట్. కానీ ఇప్పుడు లైక్ బ్యూటిఫుల్ లైఫ్ చెప్తేనే కదా సర్వైవ్ అయ్యేది ఇండస్ట్రీలో. సో See, it's not just industry. It's everywhere. It's like that when our whole country is into people pleasing expectations. Like you have to please everybody. If you're in the house, you have to please everybody in your house. If you're in your office, everybody should be, you know, pleased by you. It's more exaggerated in film industry where you have audience to put money for you. Like if they have to see you, they have to put money on you, so you have to please the audience. So yeah, it comes there like that. But what I feel, instead of acting and pleasing, I love to flaunt the originality. Like every person has their own USP, so I want people to flaunt their USP and let people get pleased about it. what is your USP then? USP, like in all this world of acting and plastic world, probably being honest is easy USP I can choose to. And how many get it? I mean, ఇప్పుడు మీ whatever comments you make, what percentage of people get it? A lot of people. అంటే ఇప్పుడు బేసిక్ గా నా టార్గెట్ ఆడియన్స్ ఒకరు ఉంటారు. I want this kind of audience, or else I want this kind of people to be in my life, be it filmmakers or social activists or different kinds of people in your society. నాకు అసోసియేషన్ కావాలి అని నేను అనుకునే వాళ్ళందరూ probably they are in my life just because I'm vocal. And these debates and interviews I have, ante basic ga it was part of me exploring of what I can do and where am I, asal what is happening ani నాకు నేను figure out చేసుకోవడానికి every time I've been called for a debate or an interview, I've been there for no money, but just to explore what is PR, or a female who's talking with no background, where can she stand in our society. So for me to understand all this, I have been going here and there and talking to people. So it gave me an idea. At the same time, because of that exposure, the kind of people I would want to associate with are in my life. Like, so that has done a good thing. Yeah. You're trying. So the interviews that you give, ante bullshit ni filter చేస్తున్నాయి మీ సర్కిల్ లో నుంచి after they hear you. Is that right? Exactly. But do you think you'll reach, అంటే అనకాపల్లిలో ఉన్నోడికి మీరు రీచ్ అవుతారా? అనకాపల్లిలో ఉన్నోడుకా? అరే నేను ఎక్కడెక్కడ రీచ్ అయినానో మీకు అసలు ఐడియా కూడా లేదు. సో లాంగ్ బ్యాక్ ఐ బీన్ టు నదర్ స్టేట్ లో ఉన్న ఒక ఫిల్మ్ యూనివర్సిటీకి గెస్ట్ లాగా పిలిస్తే వెళ్ళాను. సో ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఇండియా నుంచి. There's a lot of people and there are 30 people in that. See, don't get me wrong, I'm not saying you're not reaching. Okay, reaching in the sense whatever you're expressing, right, is the guy from Anakapalli getting it, is what I'm saying. I'm not saying is he getting to see your movies. That's not my question. Yeah. No so offense. Yeah, the only survey I can, you know, have a clarity with is the only DMs. So a lot of people from Telugu states, from all over the world, who are Telugu people, reach out to me, text me. I don't know how they find my numbers, but they call me. I've spoken to a lot of people, and there are a lot of girls who said that my talkings or whatever is online about me has changed their life and helped them. So yeah, it does. I was not aware. I mean, like, it took 1 year for me to even understand that what impact I was doing talking. It's huge. I mean, like, people, there's no online media acknowledgement about it though, but I know personally what it's doing. And what are the most loveliest messages you've received? Oh, there's so many, Najib. There are tons of messages. One day I was not feeling good. Like, I had some panic attacks and I didn't want to talk to anybody. So I just locked myself in the house and I was not in a good mood.
So I thought I have to keep my mind busy, and I opened all my DMs, and it took 3 days for me to completely read those messages. And my mood completely changed. I felt so happy. I felt so alive that, I think this love will keep me more happy. And like, fan love is the best love ever you can get in life. And because of talking, like, if you see, more than I post pictures or anything in my pages or in my Facebook thing, I write a lot, I speak a lot, so people connect to me on a sense basis more than looks basis. So previously, when I used to post pictures in my page and everything, I used to get all these dick pics and like, oh, what's your cost? These kind of dirty messages. Okay. From the time I started talking, that vanished completely. Now Wow. people say like, I wish I had a girlfriend like you. I want to marry you. I wish I want to raise my daughter like you. So I have a best friend who is like you. And girls keep saying that, I see myself in you. Thank you for talking. I have a validation now. I thought like nobody will accept me in the society, but it's just not me. There are so many people like me. Like, thank you for speaking up. It's like this. A lot of things more than this, but yeah. Lovely. You speak of people who ask to marry you, but how many of a people can handle a proper independent woman? No, Can we? I it's mean, tough. we men, we still have insecurities, right? We still cannot tolerate someone who's earning more than us. I mean, if the spouse is earning more than us. I mean, there are exceptions to everything, obviously. I'm not Yeah, talking about yeah, yeah. exceptions, Not but all men exceptions, so it'll always be there. yeah. So, but are we ready to, handle? Why are we not ready if we are not ready? See, if you ask me, the whole point of feminism, uh, what happens most of the time, this generation women have come into society for working sector in a Hmm, large scale. hmm, Like, previous generation the, like, in not these many women were there outside working. hmm, And this whole patriarchal world is completely groomed, where man is working and woman is in the house. So the whole system was designed for ages like that. Now the system, which is not comfortable for women, is completely being changed. Like, the whole generation is experimenting to come out and do some work out there. hmm. So this is a new ground for women. And this woman experimenting like this, thinking about her career and her individuality and all, is a new thing for patriarchy and for a lot of men. You understand? Until and unless your ఇదంతా parents have మన bought మన you very మన సిలబస్ బయట. ఇదంతా మన సిలబస్ ఏంటి? 23 అమ్మాయి ఉందా, పెళ్లి చేసుకున్నామా, తనకున్న హాబీస్ అన్ని కిల్ చేసామా, తనకున్న ప్యాషన్స్ అన్ని కిల్ చేసామా, ఒంటింట్లో పెట్టామా, పొద్దున్న మార్నింగ్ వెళ్ళి ఈవినింగ్ కల్లా ఇంటికి వచ్చిందా, సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ నుంచి నాకు ఛాయ్ ఇచ్చిందా, మళ్ళీ నాకు అన్నం పెట్టిందా, నా గుడ్డలు, సో ఈ నా లాండ్రీ తీసిందా. ఇందులోంచి బ్రేక్ అయి బయటికి వస్తున్నారు కాబట్టి, ఇక్కడ అమ్మాయిలు బయట ఇప్పుడు కాస్టింగ్ కౌచ్ అని మాట్లాడుతున్నారు కదా. కాస్టింగ్ కౌచే కాదు, ఎక్కడ ఏ దాంట్లో అయినా సరే, వెన్ వర్క్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ టు పిక్చర్, అమ్మాయిలని ఫేవర్స్ అడుగుతారు. ఎందుకంటే అమ్మాయిలకు కూడా ఇది ఫస్ట్ టైం బయటకు వచ్చి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడం లైఫ్ లో, ఇండిపెండెన్స్ కానీ వర్కింగ్ కానీ. సో ఈ ఫిగర్ అవుట్ చేసుకునే ప్రాసెస్ లో దర్ ఈస్ నో ప్రాపర్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్, లైక్ హౌ టు, మెన్ ఆల్సో డోంట్ నో హౌ టు హ్యాండిల్. సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ బీన్ సెక్షువలైజ్డ్. ఉమెన్ హ్యావ్ ఆల్వేస్ బీన్ సెక్షువలైజ్డ్ ఇన్ ద పాస్ట్ కదా. సో మూవీస్ లో అంతా కూడా మనకి హీరోయిన్ సెకండ్ సిటిజనే బొమ్మ. అంటే తను హీరోకి సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్ ఆర్ అంటే ఎంత అందమైన అమ్మాయిని పటాయించిండు అని పక్కన కనిపించే ఒక ట్రోఫీయే కానీ ఒక క్యారెక్టరైజేషన్ లేదు. సో ఫర్ దిస్ టు చేంజ్ అండ్ హ్యాపెన్, ఫెమినిజం అనేది వచ్చింది. ఆ ఫెమినిజం ని కూడా మీడియా మ్యానిపులేషన్ అయ్యి ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయిందంటే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద మెన్, ఈవెన్ ప్రోగ్రెసివ్ మెన్ ఐ సీ ఇన్ మై లైఫ్, ఆర్ స్కేర్డ్ ఆఫ్ ఫెమినిజం. ప్యారనోడ్ అయిపోయి ఉన్నారు. అంటే ద హోల్ పర్పస్ ఆఫ్ ఫెమినిజం ఇస్ నాట్ సర్వింగ్ ఇట్. అంటే ఇప్పుడు ఫెమినిజం ఏంటంటే, మనకి అబ్బాయిలు నచ్చరు అనే ట్యాగ్ వచ్చేసింది. మ్యాన్ హేటింగ్ అయిపోయింది, మ్యాన్ హేటింగ్, గైనోఫోబియా, ఈ రెండు ఎక్కువ అయిపోయినాయి. సో దర్స్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ షుడ్ హ్యాపెన్. అంటే మన మన సొసైటీ will it still tolerate a free speaking girl? Is our Telugu society tolerant towards free speaking girls? అంటే మీరు తెలంగాణ, you have this beautiful Telangana accent. తెలంగాణ ఆంధ్ర అంతా ఒకటే, అంతా సేమ్ షర్ట్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్. కమ్ ఆన్. నాకు కంపేర్ చేస్తే
తెలంగాణ కన్నా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కొంచెం ఉమెన్ లిబర్టీ ఎక్కువ ఉంది. యాజ్ ఫార్ యాజ్ ఐ సీన్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ కదా. సో తెలంగాణలో ఇప్పుడు కొంచెం ఆ కన్సర్వేటివ్ లైఫ్ లోంచి ఇప్పుడు కొంచెం బయటకు వస్తున్నారు. బట్ ఒక టాకింగ్ ఉమెన్ ని టాలరేట్ చేసేంత ధైర్యం కూడా ఇంకా మగవాళ్ళలో లేదు. లేదంటారా? ఐ థింక్ ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం. నాట్ యెట్ దేర్. కొంతమంది అంటే సి ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళు కష్టాల నుంచి బయటికి రావాలి, ఇండివిజువాలిటీ అని కొంచెంగా ఎలా ట్రై చేస్తున్నారో, ఈ పెట్రియార్కియల్ అన్లర్నింగ్ ఆఫ్ దిస్ పెట్రియార్కీ కూడా స్లో ప్రాసెస్. సో అర్జెంట్ గా మీరు అందరు అర్థం చేసుకోవాలి అంటే చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకొని బ్రెయిన్ వాష్ చేయబడ్డ థియరీ అంతా ఫాల్స్ అని ఒప్పుకొని అందులోంచి బయటికి రావాలన్నా టైం పడుతుంది. సో ఐ థింక్ ఇట్స్ ద సేమ్ స్ట్రగుల్. ఉమెన్ ఆపరేషన్ నుంచి బయటికి రావడానికి, మెన్ ఈ పెట్రియార్కల్ బ్రష్ నుంచి బయటికి రావడానికి సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం. అంటే మనోళ్ళు ఒక లేడీ అర్జున్ రెడ్డిని టాలరేట్ చేస్తారా? ఇస్ దేర్ ఏ ప్లేస్ ఫర్ లేడీ అర్జున్ రెడ్డి ఇన్ అవర్ సొసైటీ హూ జస్ట్ chills the fuck out, lives her life, goes out with anyone she wants, drinks whatever she wants, does whatever she wants? I mean, ladies are not allowed to be arrogant, right? పొగరు అంటే పొగరు అబ్బాయికి ఉండొచ్చు. ఐ మీన్ పొగరు అబ్బాయిలో ఉంటే నచ్చదు, అమ్మాయిలో ఉంటే ఇంకా నచ్చదు. అసలు అమ్మాయి అయ్యుండి ఇంత పొగరా నీకు అనేది, అబ్బాయి ఉండి ఇంత పొగరా అనే మాట రాదు. పొగరా నీకు అని వస్తుంది, కానీ అమ్మాయి ఉండి ఇంత పొగరా అనే సెంటెన్స్ ఇస్ క్వైట్ కామన్, రైట్? పీపుల్ ఆర్ నాట్ రెడీ ఫర్ దాట్ యెట్. ఎలా ఇప్పుడు పారిపోవాలా ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి? అంతే కదా, చాలా మంది అందుకే ఎన్ఆర్ఐస్ ఎక్కువ ఇండియాలో. నేను నిన్న నైట్ కూర్చొని ఇండియన్ పాపులేషన్ ఎంత, తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఎంతమంది ఉన్నారు, దేశం బయట తెలుగు మాట్లాడే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు, how many Indians are living outside the country అని చెప్పి చెక్ చేస్తుంటే there are a lot of people who are gone out of India. అంటే ఒకసారి ఇక్కడ అన్బ్రీదబుల్ ఉంది అనిపిస్తే that's not the choice. అంతే కదా. ఇప్పుడు ఎక్కడ మ్యాచ్ ఎక్కడ జరిగినా ఇండియన్స్ హోమ్ క్రౌడ్ లాగే ఉంటది క్రికెట్ మ్యాచ్. అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అన్బ్రీదబుల్, మీరు ఎలా ఉంటున్నారు? how are you coping? I'm actually trying to collect some money for me to go to some country. మరి యాక్టింగ్? I am not యాక్టింగ్ యాక్చువల్లీ ఇంట్రెస్ట్ పోయింది. రియల్లీ? అంత కష్టపడి అన్ని వదులుకొని వచ్చి అంటే see when you put your complete efforts here, you want to do something, and end of the day నీ టాలెంట్ కోసం నువ్వు ఇంత కష్టపడి ఇంత చేసి end of the day you are bargaining on sexual exploitation basis మీద వర్క్ అవుతుంటే you know how does that feel? అదే కాకుండా ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ సెక్షువల్ థింగ్. ఇప్పుడు అమ్మాయికి వస్తే ఇది, బట్ ఫర్ యూ టు సస్టైన్ ఇన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఇట్స్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్. అ రైట్ పర్సన్ హ్యాస్ టు క్లిక్. అ రైట్ పర్సన్ ఎప్పుడు యు నో వెన్ యూ గెట్ ఇన్ టచ్ విత్ ద రైట్ పర్సన్ మనకు తెలీదు. ఇట్స్ బీన్ 13 years ఐఎమ్ స్టిల్ స్ట్రగ్లింగ్. చాలా మంది ఏంటంటే యూ హ్యావ్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ యువర్ ఎఫర్ట్స్ అంటారు, బట్ యూ డోంట్ వాక్ మై షూ, యూ డోంట్ నో రైట్. సో ఇట్స్ రియలీ కాంప్లికేటెడ్. జస్టిఫికేషన్స్ ఇచ్చుకోవడానికి 1,00,000 ఉంటాయి, బట్ until unless you struggle on yourself, you have no idea what happens. అంటే ఇప్పుడు రఫ్ గా ఇప్పుడు ఫిల్మ్ నగర్ లో ఫిల్మ్ కోసం స్ట్రగుల్ అవుతున్న పాపులేషన్ ఎంత ఉండొచ్చు అంటారు రఫ్ గా, అందాజుగా? యాక్చువల్ గా కరోనా టైంలో, అంటే లాక్డౌన్ టైంలో బిఫోర్ కరోనా సఫర్ అవుతూ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ సైడ్ నుంచే నాకు తెలిసి ఒక 1,000 members, ఐ నో జస్ట్ 1,000 members లిస్ట్ ఉండే నా దగ్గర. లిస్ట్ మీ దగ్గర ఉండేది? అంటే ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు హెల్ప్ అవుట్ ఫర్ ఫుడ్ అండ్ స్టఫ్, కలెక్టింగ్ మనీ ఫ్రమ్ people who can donate, so that's how I know. నాకు అదే అనిపిస్తుంది. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గెటింగ్ బ్యాక్ టు దట్ కన్జర్వేటివ్ పాయింట్, అంటే మనం సౌత్ వాళ్ళు కొంచెం నార్త్ వాళ్ళ కంటే కొంచెం ప్రోగ్రెసివ్, కొంచెం చిల్గా ఉంటారు అంటారు, కానీ ఐ మీన్ కంపేర్డ్, బట్ ఐ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ కంపేర్ రైట్, అంటే ఒక డిఫరెన్స్ ఏంటంటే కమ్యూనలిజం ఉండదు సౌత్ లో. అది రాబోతుందేమో తెలియదు మనకు, బట్ కన్జర్వేటిజం అంతే కదా. అంటే మన how is Telugu society liberal? I don't Telugu know. society is very conservative. Compared, Telugu society is really conservative. నన్ను అడిగితే ఇప్పుడు సౌత్ నార్త్ ఇవన్నీ పక్కన పెడితే, ఇఫ్ ఐ కెన్ సీ కొంచెం ఎక్కడ బెటర్ ఉంది అంటే మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్, వేర్ పీపుల్ ఆర్ వర్కింగ్, వేర్ ఎకానమీ ఇస్ రైజింగ్. సో ఎకానమీకి ఎక్కువ స్కోప్ ఉన్న దగ్గర ఏంటంటే ద సొసైటీ హ్యాస్ టు బి లిబరల్ బికాస్ దేర్ మనీ ఇస్ జనరేటెడ్. సో ఫస్ట్ మనీ ఎక్కడైనా సరే, ఫస్ట్ ఎకానమీ, తర్వాత ఏదైనా. సో ఇఫ్ యు ఆర్ జనరేటింగ్ ఎకానమీ, యూ విల్ బి ఎంటర్టైన్డ్. ఆల్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ కాంట్రిబ్యూట్ టు ద ఎకానమీ. అంటే ఇప్పుడు మెట్రోస్ లో ఏంటంటే మోస్ట్లీ ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి, ఫైనాన్షియల్లీ ఇండిపెండెంట్ పీపుల్ ఎక్కువ ఉంటారు మెట్రోస్ లో.
Yeah. కంపేర్ టు విలేజ్. అంటే విలేజ్ లో కూర్చొని అమ్మాయి సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేయదు కదా. స్పెషల్లీ ఇక్కడ మెట్రోపాలిటన్ లో కొంచెం లిబర్టీ ఎందుకు ఉంటుందంటే ఇక్కడ ఎవ్రీబడి ఇస్ సో బిజీ లైక్ రాకెట్ స్పీడ్ లో పరిగెడుతుంటారు మనుషులు. సో దే డోంట్ హ్యావ్ టైమ్ టు నీ గురించి పట్టించుకునేంత టైం ఉండదు. ఊళ్ళలో ఏంటంటే కుకింగ్ చేసుకున్నామా, తిన్నామా, కూర్చున్నామా, చిల్ టైమే అయ్యామా, టైం పని ఊర్లో. చేసుకో లాట్ ఆఫ్ టైం. యా, ఊర్లో. ఇక్కడ ఆ ఇంట్లో ఏం జరుగుతుంది తెలుసు, ఈ ఇంట్లో ఎవడున్నాడో తెలుసు, అన్ని తెలుసు. కరెక్ట్. And I feel sad for, I mean, lockdown lo many people have suffered. Okay, so I really want to give a shout out to girls, women who were having great fun in the cities and had to go back home. I mean, అందరూ అంటారు, yeah, it's good that we are spending time with family. ఒక 2-3 months తర్వాత, I mean, how many women are missing their freedom, right? How many women are missing just going out on a Saturday night? How many women are just missing out going on a second show cinema that everyone is missing? But I'm talking about, yeah, I feel bad for those women. I mean, men will have fun anywhere they go mostly, but I feel sad for women who have gone to their hometowns, mostly conservative hometowns. చిన్న చిన్న ఊర్లు, చిన్న హోమ్ టౌన్ కంతా వెళ్ళిపోయింటారు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ కోసము. సిటీలో ఉండే ఆ ఫ్రీడమ్ అంతా ఎన్ని నెలల నుంచి మిస్ అవుతున్నారు, ఎన్ని రోజులు మిస్ అవబోతారు, రైట్? సో ఐ థింక్ ఇట్స్ ఓకే లాక్డౌన్ అనే టైం బేసిక్ గా, even if you're not enjoying outside, but at least you have a space where you can spend time with yourself in your head. That is more important, which people don't get to do when you're working. So I feel there's a library in everybody's head which we don't regularly access it. So people ki ippudu lockdown time antunaru gaani because of the back pain I have. So winter seasons I completely lock myself in the house because I have severe cramps in my back. So it's like an incubation time for me. So the 2 months I don't go outside. I just lock myself in the house, just cook myself, treat myself. New Year. Time lo endante when you have a lot of space, you talk to yourself. You it's like meditation. Your inner self and outer self is talking. It's a beautiful communication which is very needed. So lockdown time, I think people needed that introspection in life. అది ఎవరు చేస్తున్నారు? Let's be honest. And in the world of information, stupidity is a choice again. You're evolving, right? There's so much in your hand. Like chetlone prapancham undi. If you're still not evolving when you see the world, it should be a choice. Because okasari working woman ante, then actually seeing better than the woman who was stuck in the house completely. So anta exposure undi, if you're still feeling that's a suffocation, I don't think so. We're all smart. I don't know. I had a different view on it, but and how are the cinema people spending in the lockdown, right? ఏంటి వాళ్ళ mental health issues ఏంటి అసలు? అంటే ఛాన్సెస్ లేవు, షూటింగ్లు జరగట్లేదు, their entire livelihood is dependent on this. and అందరూ ఓటీటీ అంటున్నారు. ఓటీటీ నుంచి ఎన్ని డబ్బులు వస్తాయి ఎవరికి తెలుసు? థియేటర్ లో వచ్చే డబ్బులు మాట ఉండదు ఓటీలో కదా. సో how many, I don't know what's going on in the film nagar. How's the mental health of film nagar in a sense? ఫైనాన్షియల్ గా గట్టిగా స్టేబుల్ ఉన్న వాళ్ళు ఓకే, దే ఆర్ చిల్లింగ్ అండ్ రైటింగ్ అండ్ అంటే ఈ లాక్డౌన్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేయొచ్చు అనే దాని మీద ప్లాన్ వేసుకుంటున్నారు. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హ్యావ్ స్పెండ్ ఆన్ రైటింగ్ మోర్ దాన్ ఎనీథింగ్. సో రైటింగ్, ప్రీ ప్రొడక్షన్ వర్క్, దాంట్లో టైం స్పెండ్ చేశారు. అండ్ పీపుల్ హు ఆర్ ఫైనాన్షియలీ నాట్ సెట్, దే ఆర్ ఎమోషనలీ AF, like screwed AF. This is an uncensored podcast. Screwed as fuck. Okay, yeah. so screwed as fuck. So people are reaching out. అంటే ఇప్పుడు నెట్వర్కింగ్ ఎక్కువ అవుతుంది. లైక్ అట్లీస్ట్ ఫోన్ లో అన్నా, వీడియో కాల్స్ లో అన్నా, వీలైతే దగ్గరలో ఉంటే కలవడం అన్నా. సో మోర్ దాన్ వర్కింగ్ అండ్ ఆల్, పీపుల్ ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇమోషనలీ కనెక్ట్ టు ఈచ్ అదర్ ఇన్ అ వే. అంటే ఫైనాన్షియల్ గా ఈవెన్ దో వీఆర్ ఫక్డ్ అప్ అండ్ ఆల్, ఇమోషనల్ లెవెల్లో, ఒక హ్యూమానిటీ గ్రౌండ్స్ లెవెల్లో పీపుల్ ఆర్ కనెక్టింగ్. ఎలా ఉన్నారా, చాలా రోజుల తర్వాత ఎలా ఉన్నారా అనే అలాంటి ఫోన్ కాల్స్ వస్తున్నాయి కదా. Yeah, video calls ఎక్కువైనాయి. Spending together, chilling, cooking. All of us are cooking together, jamming together. So being in film industry, మనకి మ్యూజికల్ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఉంటారు కదా. సో ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ తెచ్చుకొని పాడుకుంటూ, chilling in the nights, ఒక చలిమంట వేసుకొని, something like that. Like at least make better stuff out of what we have. So sharing and caring is going on. అబ్బాయిలు కుకింగ్ నేర్చుకున్నారు, అయినా కానీ పెళ్ళాంలే చేస్తారు. సో దట్ ఈస్ ట్రూత్. No, not all. My boyfriend cooks most of the time before me. Oh, you're a lucky. I mean, don't talk about your privilege, okay?
That's not a privilege. Whatever in life, we have to earn it. I mean, like, after a long time, at 35, I got a boyfriend who cooks for me. At 36. ఫస్ట్ టైం యూ గాట్ బాయ్ Cooking, ఫ్రెండ్ హూ కుక్ ఫర్ యూ? అంటే not exactly, but నేను అదే properly with heart and love and with నేను అదే responsibility, not even asking for it. దాన్నేగా Like, ప్రివిలేజ్ అంటారు. yeah, ఇట్లా కళ్ళు తెరిచి చూడగానే babe, I have some food for you అనగానే, oh, that's so cute. So, yeah. ఎక్స్పెక్టేషన్ అలా పెంచకూడదు అబ్బాయిలకి, బికాస్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దే విల్ గివ్ యూ పొంగల్ లైక్ మై సెల్ఫ్. కానీ Like yourself, what did you do? పొంగల్ నో, ఐ కుక్ ఆల్ రైట్, సర్వైవ్ అయిపోతా నేను. మై కుకింగ్ ఇస్ లైక్ మై స్విమ్మింగ్. ఐ కెన్ స్టే అలైవ్. ఐ కాంట్ కీప్ ఎనీవన్ ఎల్స్ అలైవ్. అండ్ కానీ ఈ ఈ మన సినిమాల్లో ఉన్న మిసాజనీ ఉన్న కానీ, హీరోయిన్ ని బొమ్మలాగా ట్రీట్ చేయడం కానీ, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదంతా మన సొసైటీ నుంచి వస్తుందంటారా? ఇట్స్ జస్ట్, ఐ మీన్, వాట్ కమ్స్ ఫస్ట్, చికెన్ ఆర్ ఎగ్? సినిమా వల్ల మన సొసైటీ చేంజ్ అవ్వట్లేదా, ఆర్ సొసైటీ వల్ల సినిమా చేంజ్ అవ్వట్లేదా? ఈ డిబేట్స్ చాలా ఇయర్స్ నుంచి చూస్తూ నాకు కొంచెం క్లారిటీ వచ్చింది ఏంటంటే, undoubtedly cinema is a larger influence on the society, a large influence on the society. బేసిక్ గా ఇప్పుడు పెట్రియార్కీని కాపాడడానికి కుటుంబ కథా చిత్రాలు వస్తుంటాయి, వాచ్ ఇట్, రైట్? సో ఇట్స్ ఆల్ ప్రొటెక్టింగ్ పెట్రియార్కీ. ఇప్పుడు చాలా సినిమాలు, పాత సినిమాలు అన్ని ఎక్కడ చూసినా సరే ఉమెన్ ఎప్పుడు సెకండ్ సిటిజన్ గా పెట్టడం వల్ల అది మన సొసైటీలో కూడా ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది కదా. దట్స్ వన్ రీజన్ వై. అంటే ఒక యూఎస్పి, అది చూడు ఇది చూడు, ఇట్ సబ్ కాన్షియస్లీ ఎఫెక్ట్స్ యువర్ బ్రెయిన్. సో సినిమా ఇస్ అ హ్యూజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. పాలిటిక్స్ ఒకటి, సినిమా ఒకటి, రెండు సొసైటీని లార్జర్ బేసిస్ లో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి. అంత మన ఎప్పుడు మనము అంటే ప్రపంచమంతా అట్లే ఉంది అనుకోండి, బట్ ఇట్స్ లైక్ హీరో వర్షిప్ నుంచి ఎప్పుడు బయటకు వస్తాం? బికాస్ ఎవ్రీ అండ్ మోస్ట్లీ మన తెలుగు సినిమాల గురించి మాట్లాడితే ఇట్ ఇస్ జస్ట్ ప్రాపగాండా ఫర్ ద హీరో, రైట్? ఎవ్రీ మూవీ ఇస్ జస్ట్ ప్రాపగాండా ఫర్ ద హీరో, రైట్? అది ఎలా బయటకు వస్తాము? దానికి తగ్గట్టు ఫ్యాన్స్ ఒకటి, ఓకే? సో ఇట్స్ లైక్ which way are we still going that way? See, basically, if you talk about the whole world, we are living in a capitalistic world. Capitalistic world అంటే ఏంటి? ఒక ప్రోడక్ట్ తయారు చేసి దాన్ని అడ్వర్టైజ్ చేసి నేను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తే నువ్వు ఆ ప్రోడక్ట్ వాడతావు, యూ బికమ్ అ కన్స్యూమర్. సో ఈ హీరో బేసిస్ అంటే దిస్ అ క్యాలిక్యులేషన్ ఫర్ దట్ యూఎస్పి బిజినెస్. ఆ హీరో వర్షిపింగ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే, బేసిక్ గా ఒక హీరోని ఎత్తుతారు సొసైటీలో, మార్కెట్ లో. ఆ హీరోని ఎత్తి ఆ ఫ్యాన్ బేస్ వల్ల ఏమవుతుందంటే, రెగ్యులర్ బేసిస్ అంటే ఆ హీరో వర్షిపింగ్ వల్ల మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ దట్ హీరో ఇస్ గ్రోయింగ్, రైట్? సో ఆ హీరోని పెట్టుకుంటే మినిమం బిజినెస్ అవుతుంది అని నంబర్స్ కనిపిస్తున్నాయి. సో దట్ ఈక్వేషన్ వర్క్స్. సో జనాలు మారాలి అంటే బేసిక్ గా వాళ్ళు ఎందుకు మారాలి అనే ఐడియా కూడా లేదు. అంటే ఎందుకు మారాలి ఇప్పుడు? ద థింగ్ దట్ ఈస్ దేర్ ఇస్ బెనిఫిటింగ్ ఎవ్రీబడి కదా, లైక్ patriarchy is benefiting. How many understand that? Like, for people, for common people, film is just an entertainment. It's just an entertainment. Filmmakers who are doing films should be responsible people. That's where the point comes. ఒక రెస్పాన్సిబుల్ ఫిల్మ్ మేకర్ సినిమా చేస్తే అది సొసైటీ మీద పాజిటివ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది. ఒక హీరో బేస్ సినిమా చేస్తే వాడు డబ్బులు సంపాదిస్తాడు. సో ఇక్కడ నువ్వేం చూస్తున్నావు? డబ్బులు సంపాదించాలని చూస్తున్నావా, సొసైటీ బాగుపడాలని చూస్తున్నావా? రెండు. అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డబ్బు సంపాదించాలి, సెకండ్ టైం ఎందుకు బాగుపడాలి సొసైటీ? నాకు పేట్రియార్కీ, నాకు బెనిఫిషియల్. నేను ఎందుకు వదులుకుంటా, రైట్? ఐఎమ్ ద బెనిఫిషియరీ, రైట్? Why will I let that go? So in a man's world, in a patriarchal world, hero worshipping is the thing which is very hard to break. Ultimately you want to tell stories. See, the whole point of acting or anything, I'm in film industry to tell stories. If you're an actress, you're telling somebody else's stories. If you are a director and a writer, you can tell your own stories. So for some face value, I need some validation in the society because I don't come from a big background from film industry. I've been acting so that I got some face value. Now I want to tell my stories. I'm still trying. I've been trying for a while. Short film చేయండి, షార్ట్ ఫిల్మ్ తీసి ఓటీటీ. నౌ ఇట్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఓటీటీ కదా, ఓటీటీ వైపు ఏమన్నా ఆలోచించారా? Yeah.
hopefully. అండ్ ఈ మన సినిమాల్లో ఐటమ్ సాంగ్ కల్చర్ ఎందుకుందంటారు? అంత అంత రెస్పెక్ట్ అది ఇది అంటాము మనము. వాట్ ఇస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ అన్ ఐటమ్ సాంగ్? See, the whole point of item song is men, sexually deprived men. There is a lot of theory. ఇది ఒక్కటి నేను ఒక లైన్ లో చెప్పలేను. మన సొసైటీలో ఏంటంటే ఆడవాళ్ళందరికీ కన్జర్వేటివ్ పెట్టేశారు. బట్టలు చక్కగా వేసుకోండి, బట్టలు మొత్తం కప్పేసుకోండి. యా, అండ్ వన్స్ యూఆర్ ఇన్ అ ఫ్యామిలీ, ఇప్పుడు ఎంత కాదన్నా అందంగా కనిపించే అమ్మాయి కావాలి అని కోరుకుంటారు, అందంగా అబ్బాయి కావాలి అని అమ్మాయిలు కోరుకుంటారు. బట్ దెన్ మెన్ కి సోషల్ ఫ్రీడమ్ ఉన్నంత ఉమెన్ కి సోషల్ ఫ్రీడమ్ లేదు. లైక్ మెన్ కెన్ ట్రావెల్ ఇన్ ద నైట్, men can just go and rape anybody secretly and that cannot even come out. అంటే men కున్నంత అసలు బేసిక్ అసలు if a guy asks out for a coffee it's okay, girl asks out for a coffee it's like weird గా చూస్తారు. ఈ అమ్మాయి కొంచెం ఈజీ అన్నట్టు. డేస్ పోయినాయి నాజీబ్. Things are changing. Really? Yeah. I don't see that. I see that visibly. You see that? Yeah. Okay. అంటే the whole generation shift ఏదైతే ఇప్పుడు అంటే మన తర్వాత ఒక 15 years తర్వాత వాళ్ళు the whole education system pattern change అయింది. Like the culture of friendship has changed. అంటే when our generation people have suffered so much because of all this patriarchy, after 10 years వచ్చే వాళ్ళకి దీని సొల్యూషన్ అనేది అనుభవిస్తున్నారు. So 10 years తర్వాత it won't be like this. Are you really? You think you're optimistic? Only yes, Hyderabad. Ante only Hyderabad. Don't you think you're in a Hyderabad bubble? Speaking on behalf of a Hyderabad bubble? No. I'm talking about educated people. Okay. We were talking about item songs. So, ఈ men ఏంటంటే lot of men whose wives are average. Of course, they are average men too. So they want to see a beautiful అంటే woman. ఇప్పుడు మనకి స్క్రీన్ మీద హీరోయిన్స్ కి సిలికాన్ బూబ్స్ పెట్టించి లిప్స్ చేయించి చాలా చేయించి ఇంజెక్షన్లు వేసేసి బాడీని ఇట్లా అవర్ గ్లాస్ లాగా తయారు చేసి ఒక అందమైన అమ్మాయి అంటే ఒక యునో యూ కెన్ నెవర్ గెట్ హర్ ఇన్ లైఫ్ ఎట్ ఆల్. సో దట్ లాస్ట్ ఐటమ్ సాంగ్ ఈజ్ ఓన్లీ దట్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ మెన్ ప్లీజింగ్ అగైన్. లైక్ దిస్ ఈస్ ఫర్ మెన్. సో ఐ విష్ దర్స్ నథింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఒక మెన్ ని ఇంప్రెస్ చేయాలి ఆడది అని కోరుకోవడంలో తప్పలేదు. అట్ ద సేమ్ టైం ఐటమ్ సాంగ్స్ లో అబ్బాయిలు కూడా వస్తే అప్పుడు బ్యాలెన్స్ అవుతుందని నా ఫీలింగ్. కానీ వాట్ ఇస్ ద పాయింట్ అంటే ఇప్పుడు అల్టిమేట్లీ యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు ప్లీజ్ ఎ మేల్ ఆడియన్స్ కదా. అవర్ ఎంటైర్ ఇండస్ట్రీ ఇట్స్ అల్టిమేట్లీ పాయింట్ ఈస్ ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ హోల్ పాయింట్ బిజినెస్. ఇందులో డబ్బులు చేసుకోవాలి అంటే పీపుల్ ని ప్లీజ్ చేయాల్సిందే. ఎందుకంటే అమ్మాయిలు కలిసి గుడి కట్టరు హీరో కోసం, రైట్? అబ్బాయిలు అసలైన ఫ్యాన్స్ అబ్బాయిలు. రోడ్డు మీదకి వచ్చి హీరో కోసం రోడ్డు మీదకి వచ్చేదంతా అబ్బాయిలు. సో ఏది ఫార్ ద ఫ్యాన్స్, విత్ ద ఫ్యాన్స్, బై ద ఫ్యాన్స్, అండ్ ఇట్స్ ఆల్ మెన్. అండ్ ఫిల్మ్స్ విల్ బి ఫర్ మెన్. ఇట్స్ లైక్ అంటే హీరోతో సాంగ్స్ ఉండవు అని కాదు, అంటే హీరోతో సాంగ్స్ ఉంటాయి. హీరోతో ఉండే సాంగ్స్ అది వర్షిప్, హీరోయిన్ తో ఉండే సాంగ్స్ అని ఫెటిష్ అంటే ఐటమ్ సాంగ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ రియలీ వర్షిప్ ఇన్ ఎ సెన్స్, రైట్? అంటే ఇప్పుడు నాకు ఇంకొక డౌట్ ఏంటంటే మామూలుగా ఇప్పుడు మన హాలీవుడ్ తీసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హాలీవుడ్ అంటే అమెరికా మేబీ కన్జర్వేటివ్ ఉండొచ్చు కానీ హాలీవుడ్ యాజ్ అన్ ఇండస్ట్రీ ఇస్ లిబరల్ కదా, రైట్? సో బట్ అక్కడ కూడా లాట్ ఆఫ్ సెక్సిస్ట్ అండ్ వుమెన్ ఆబ్జెక్టిఫికేషన్స్ 100%. Do you think అంటే మన ఇండస్ట్రీ ఇస్ a little more liberal than the crowd అని మీరు అంటారా, లేకపోతే our industry is exactly the reflection of the crowd? Yeah, it's exactly the reflection. Not exactly the reflection of the crowd. On screen pakkan pedte, behind the camera, the lifestyles and all, yeah, it is liberal. It is actually liberal. People understand, people are matured. There's a lot of positive side of the industry also, because if I tell you ఒక బయట వేరే జాబ్ చేసుకుంటున్నో వేరే బిజినెస్ చేసుకుంటున్నో నేను ఉండుంటే వచ్చే మెచ్యూరిటీకి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో వచ్చే మెచ్యూరిటీకి 10 years గ్యాప్ ఉంటుంది. సో యూ బికమ్ మోర్ మెచ్యూర్డ్ కమింగ్ టు ఇండస్ట్రీ. బట్ దెబ్బలు అలాగే తగులుతాయి, రిస్క్లు అలాగే ఉంటాయి, మెచ్యూరిటీ అలాగే ఉంటుంది, మనీ అలాగే ఉంటుంది. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ హౌ స్మార్ట్ యు ఆర్, హౌ ఇట్ కమ్స్ విత్ అ కాస్ట్.
it comes with a cost. అంటే అంత మెచ్యూరిటీ అంత లిబరల్ ఉన్నోళ్ళు వై డిడ్ దే అపోజ్ సంథింగ్ లైక్ శ్రీరెడ్డిస్ ఇష్యూ, రైట్? ఐ మీన్ హర్ వాట్ షీ వాజ్ ద పాయింట్ షీ వాజ్ రేజింగ్. సి, ఐ హావ్ నాట్ సీన్ ఎనీథింగ్ దట్ శ్రీరెడ్డి హెస్ డన్, బట్ ద పాయింట్ షీ వాజ్ రేజింగ్ వాజ్ ప్రెటీ ఫకింగ్ లెజిటిమేట్, రైట్? సో ఏంటి అక్కడ ఏంటి జనాలు ఎందుకు అంత కోపం, ఎస్పెషలీ ఫ్రమ్ ఫోక్స్ ఫ్రమ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ద ఫ్యాన్స్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్? If you see, అంటే నేను ఫస్ట్ లో I thought I'll go and support her. At a point I thought, yeah, let me go and support her. But another point where I've seen, నాకు legit అనిపించలేదు. What the claims were, I did not feel they were legit, because there were some claims where she said, if directors and producers' wives are not beautiful, if they want to sleep with the actresses because they're beautiful, let them sleep. But if you sleep, give us offers. That didn't make sense to me. And మనం ఇంకొకటి ఏంటంటే, I respect her efforts, చాలా కష్టపడింది చేయడానికి, but how did you approach it? How did you even do it? Because end of the day it has done nothing. ఇప్పుడు she said like, what was that? Yeah, ఇప్పుడు ఇంత చేసింది, this is all happened. When you are accusing some people with the names, could you prove that? People, ఇప్పుడు ఒక 10 మంది పేర్లు చెప్పినప్పుడు కనీసం if we could prove one person, there could have been little validity for her claims. Like it ended up in vain. Nothing could be productive out of that. So her complete efforts went in vain, and it has become a joke. So the whole point of casting couch అనే ఆ మూమెంట్ కి కూడా వ్యాలిడిటీ లేకుండా అయిపోయింది. బట్ ఇట్ ఇస్ వెరీ సాడ్ కదా. లైక్ దీస్ షుడ్ బి టేకెన్ కేర్. ఒక రెస్పాన్సిబుల్ గా అప్రోచ్ అయ్యి ఉంటే ప్రాబబ్లీ గుడ్ పీపుల్ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళినా ఇట్ వుడ్ హావ్ బీన్ బెటర్. వై ఇస్ షీ ది ఓన్లీ వన్ హూ స్పోకెన్ అవుట్? అంటే ముందు నుంచి ఎవరు ఎందుకు చెప్పలేదు? Even I spoke about it before. Yeah, you did. I mean, అంటే న్యూస్ లో వచ్చేంతలాగా వై నో వన్ కేమ్ అవుట్? అంటే బాలీవుడ్ లో, అంటే మీటు జరిగినప్పుడు బాలీవుడ్ లో వచ్చారు బానే బయటికి, అంటే రీజనబుల్ గా. హాలీవుడ్ అయితే దుమ్ము లేపేశారు. మనోళ్ళు పెద్దగా ఎంత కదిలారు అనేది క్వశ్చన్. పెద్దగా కదిలినట్టు అనిపించిందా మీకు? There's an interesting things I found out about when I was thinking about the same thing. అప్పుడు ఏంటంటే, ఈ జనరేషన్ ఉమెన్ ఇంట్లో సపరేషన్ ని, సబ్మిసివ్ నేచర్ నుంచి బయటికి వచ్చి సొసైటీలో ఏదో చేయాలని వచ్చారు, రైట్? ఆ సపరేషన్ లెవెల్స్ అంటే పెట్రియార్కీ గ్రూమింగ్ చేయబడ్డ సప్రెసింగ్ లెవెల్స్, సబ్మిసివ్ నేచర్ ఎంత % వరకు బయటికి వచ్చారు? లైక్ ఇంట్లోంచి అయితే బయటికి వచ్చారు, కానీ ఇక్కడ కూడా వేరే మెన్ కి సబ్మిసివ్ గానే ఉంటున్నారు. You understand what I'm saying? Yep. So you have to be either submissive to your family or to the industry or to your society. That's the problem. So మన submissive level ఎంత వరకు బయటికి వచ్చాం, అక్కడ you have to work on that point. ఇక్కడ వచ్చి కూడా casting couch అంటే it won't succeed, because even women are proactively offering that. Like, I'll offer you sex, give me some offers. It's like that. Srireddy for a fact is 100% reflection of what's happening. This is what will happen. Like, if a girl is giving in by herself, there are more chances of her success. But then again, she have to be beautiful for that. I will give in, but I'm not beautiful ante kuda it's different. Talent undi kuda nu give in cheste kuda malli success rate undante daniki kuda again you don't have a guarantee. So it's all complicated. This ఇది ఏంటంటే passion, work, business కంటే it's more of manipulation basis things అన్నమాట. So if your USP is you're smart enough to manipulate people, then you can be a game. Like, yeah. అంటే ఈ తతంగం అంతా ఎందుకు అని చెప్పేనా తెలుగు అమ్మాయిలు పెద్దగా రారు సినిమాల్లో? పెద్దగా అందరూ ఎప్పుడు చూసినా ముంబై ఓకే. అంటే ఏంటి అంటే ఇది చాలా వియర్డ్ కదా. అంటే ఇప్పుడు వాట్ వి సే నార్త్ ఇండియా ఇస్ కన్జర్వేటివ్, బట్ హీరోయిన్లు అంతా వస్తారు నార్త్ ఇండియా నుంచే. సో వాట్ ఈస్ డిఫరెంట్ అబౌట్ what is peculiar about our parents in a sense? North heroines kante most of the heroines come from Mumbai. Lot of people come from Mumbai, అంటే ముంబై ని బేస్ చేసుకొని అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటారు. అంటే ఈవెన్ ముంబైకి రావడానికి కూడా వాళ్ళు డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి వచ్చి ఉంటారు. ఎగ్జాక్ట్లీ. ముంబై ఇస్ అ సిటీ వేర్ లైఫ్ స్టైల్ ఇస్ సో టఫ్. అక్కడ మనం బయటికి వచ్చి డబ్బులు సంపాదించాలంటే ఇట్స్ ఆల్ నెక్స్ట్ లెవెల్ గేమ్. ఈదర్ యు బి సో రిచ్ ఆర్ యు బికమ్ సో పూర్. మధ్యలో కష్టం. Mumbai is a heavy business place.
అంటే ఇక్కడ ఇది తెలుగు అనే కాదు, ఏ లోకల్ అయినా సరే ఏమవుతుందంటే మనం ఒకరి దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక పని చేస్తున్నామంటే అక్కడ నుంచి న్యూస్ బయటికి వెళ్తుంది, పేరు పాడవుతుంది. ఈ భయం కొద్దీ లోకల్ చేస్తున్న వాళ్ళు జాగ్రత్త పడతారు. ముంబైలో ఎవడికి తెలుసో ఎవడికి తెలియదు. ఇట్స్ ఆల్ సర్వైవల్, ఎండ్ ఆఫ్ ది డే హౌ ఆర్ యు సర్వైవింగ్. సో కాస్టింగ్ కౌచ్ అనేది పోదు. నా బాధ అంతా ఏంటంటే వెన్ యూఆర్ అ గుడ్ యాక్ట్రెస్, వెన్ యూఆర్ అ పర్ఫార్మర్, దీస్ థింగ్స్ షుడెంట్ స్టాప్ యూ. But because of that market is high, these things get affected. So that's how it's complicated. So ఎక్కువ నార్త్ నుంచి వస్తారు. ఇస్ ఇట్ డ్యూ టు ల్యాక్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్? ఇస్ ఇట్ బికాస్ సౌత్ ఇండియాలో ఆల్రెడీ మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది, అంటే జాబ్స్ వచ్చేస్తాయి, నార్త్ ఇండియాలో అలా ఉండదు, యునో దేర్ ఆర్ వెరీ ఫ్యూ థింగ్స్ యూ కెన్ డూ దేర్ టు యునో హ్యావ్ ఎ డీసెంట్ లైఫ్. So maybe they are more adventurous to like go out and look for life. ఎక్కువ మైగ్రేషన్ నార్త్ టు సౌత్ ఉంటుంది, సౌత్ టు నార్త్ ఉండదు గమనిస్తే, అంటే in any industry, right? For example, so do you think is that a factor that we are just way too educated and way too many opportunities here, so మనకు అవసరం లా సినిమా ఇండస్ట్రీ వెంట పరిగెత్తాల్సిన అవసరం లేదు కదా ఇక్కడ. See, it's not the matter of money again. సినిమా అంటే సినిమా ఇండస్ట్రీలో అగైన్ ప్యాషన్ తో చేసేవాళ్ళు, డబ్బుల కోసం చేసేవాళ్ళు. ఇఫ్ యూర్ టాకింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ కోసం ఏదో ఒక జాబ్ కాబట్టి సినిమా, దెన్ యు ఆర్ రైట్. బట్ ప్యాషనేట్ గా ఎంత మంది వస్తున్నారు, దట్స్ ద డీల్. సో ప్యాషనేట్ గా ఇండస్ట్రీకి తెలుగు అమ్మాయిలైనా సౌత్ అమ్మాయిలు రావాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ నాట్ లెటింగ్ దెమ్. లైక్ ఫస్ట్ బిగ్గెస్ట్ టాస్క్ ఈజ్ లైక్ బ్రేకింగ్ ఫ్యామిలీ, లైక్ మామ్, డాడ్, లిసన్ టు మీ, నథింగ్ ఇస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. ద వరల్డ్ ఈజ్ టాక్సిక్ ఇన్ అండ్ అవుట్. ఇండస్ట్రీ కాదు, బయట కూడా అంతే టాక్సిక్ ఉంది. ఇక్కడ బయటకు కనిపిస్తుంది, వేరే దగ్గర బయటకు కనిపించదు. సో ఇఫ్ యూర్ స్టెపింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద హౌస్, ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్లీ రిస్కీ ఎనీవేర్. సో ఫస్ట్ పేరెంట్స్ హ్యాస్ టు అండర్స్టాండ్ దట్. అంటే ద పాయింట్ యూర్ మేకింగ్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్ కదా. అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్తాను, ఐటీలో నేను స్టార్టింగ్ లో జాయిన్ అప్పుడు నాకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉండేది, తను అండ్ ఒక మేనేజర్ ఉండేవాడు. ఆడు కార్ తీసుకొచ్చి మా ఫ్రెండ్ పీజీ కింద వచ్చి నిలబడుకున్నాడు, రా ఎప్పుడు డిన్నర్కి వెళ్దామని. మేనేజర్, ఓకే. ఇట్స్ లైక్, అంటే ఇప్పుడు కొత్త జాబ్ లో కొత్త మేనేజర్ మాట ఎలాగో ఆఫీస్ లో వినాలి, ఆఫీస్ బయట వినాలా వినకూడదా, వింటే ఏంటి వినకపోతే ఏంటి, వినకపోతే ఏమైనా ప్రమోషన్ తీస్తాడా, రైట్? సో టాక్సిసిటీ ఈజ్ నాట్ రియలీ రిస్ట్రిక్టెడ్ టు, అంటే ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో ఎగ్జాజరేటెడ్ ఉంటది బికాస్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ, వే టూ ఫ్యూ మెనీ. ఇప్పుడు ఐటీలో ఈ మేనేజర్ కాకపోతే ఇంకోటి కింద పనిచేస్తాము, ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో తిరిగి 4-5 ఫ్యామిలీస్ చుట్టే రావాలి, రైట్? సో దే మస్ట్ బి ఎక్స్ప్లాయిటింగ్ ద ఫక్ అవుట్ ఆఫ్ విమెన్, రైట్? Any doubt about it? అంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ డిస్కరేజ్మెంట్ అంటారా? ఆర్ వి డిస్కరేజింగ్ పీపుల్ టు లైక్ లెట్ గో ఆఫ్ దర్ యాక్టింగ్ ప్యాషన్, ఎస్పెషల్లీ విమెన్? Yes, I am highly discouraged. వావ్, దట్ ఐ మీన్ ఏదైనా డిజానెస్ట్ ఆన్సర్ ఇవ్వచ్చు కదా, లేదు మీరు జీవితంలో మీకు కొన్ని డ్రీమ్స్ ఉంటే మీరు కష్టపడితే సాధించవచ్చు అని. ఎందుకు చెప్పట్లేదు అలాంటి ఆన్సర్? మన సొసైటీ అంతా అలాంటి ఆన్సర్ మీద కదా బతికేది. కంట్రోల్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది, నోర్ కంట్రోల్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. నో గో అవుట్, స్పీక్ అవుట్. ఇక్కడ ఎవడు దేకడ్ నా చెప్పు, నోబడీ గివ్స్ అ ఫక్. నువ్వు ఎంత అయితే ఏంది, నువ్వు ఏం ఫరక్ పడుతుంది? మీ వల్ల 4 పైసలు వస్తున్నాయి, సినిమాలో నేను పెట్టుకుంటే నాకు కొన్ని డబ్బులు వస్తాయి అంటే పెట్టుకుంటారు. నీ వల్ల ఏం లాభం నాకు అని మాత్రమే చూస్తారు. ఇది ఏ బిజినెస్ అయినా అంతే. సో మ్యూర్ అంటే ఒక పెద్ద సినిమాలో నువ్వు, అంటే I've been working for big films, I've done couple of big films also, చిన్న క్యారెక్టర్స్. సో నువ్వు హీరో హీరోయిన్ కాకుండా, సారీ లీడ్ యాక్టర్ లీడ్ యాక్ట్రెస్ కాకుండా నువ్వు వేరే ఏ క్యారెక్టర్ చేసినా సెట్ లో యు ఆర్ జస్ట్ అ ప్రాపర్టీ. You're just a property who will move and talk, that's all. But there will be some directors, no, that give hope. Like for example, mana urke oka Anurag Kashyap example iste nenu, for example. So you తెలుగు గురించి మాట్లాడదాం మనం. అదే తెలుగులో మీరు చెప్పాలి నాకు ఎగ్జాంపుల్స్, ఎందుకంటే బికాస్ ఆర్ యూ రియలీ మేకింగ్ ఇట్ దట్ హోప్లెస్? బికాస్ ఐల్ గివ్ ఎన్ అనురాగ్ కశ్యప్ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు ఇస్తున్నా అంటే, బికాస్ దేర్ వాజ్ వన్స్ స్టోరీ నేను చదివాను, maybe true, maybe false, but there was this girl who was just, he took her clothes off in the audition, in Anurag Kashyap movie's audition, and he said, yaar ye sab band karo. I mean, నువ్వు కావాలనుకుంటే నేను పిలుస్తాను, నీవంతా చేయాల్సిన అవసరం లేదు, నువ్వు రోల్ సూట్ అవుతావు అని చెప్తే నేను పిలుస్తాను ఖచ్చితంగా. నువ్వు, అండ్ ఇట్స్ జస్ట్ హీ సాడ్, లైక్ ఏంటి ఇలా ఇంత
ఇలా చేస్తే గానీ రాదనే పరిస్థితికి వచ్చేసిందా మన ఇండస్ట్రీ అన్నట్టు. సో దేర్ ఆర్ లిటరలీ నో హోప్, నో రే ఆఫ్ సన్షైన్, ఇస్ ఇట్, ఇన్ అవర్ ఇండస్ట్రీ, తెలుగు? ఇట్స్ నాట్ ఇండస్ట్రీ. బేసిక్ గా ఒక అమ్మాయిని బెడ్ లో తీసుకురావడానికి ఒక మ్యాన్ యూజ్ చేసే డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు అనురాగ్ కశ్యప్ ఆడిషన్ కి ఒక అమ్మాయి వచ్చి అలా చేసింది అంటే ఆమె బ్రెయిన్ ఎంత వాష్ చేయబడి ఉంది. వై ఈవెన్ షీ డిడ్ దట్? వాట్ ఈస్ హర్ మెంటల్ స్టేటస్? అడగకుండా ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఒక 100 మంది పీపుల్ బ్రెయిన్ వాష్ యూ, లైక్ ఇట్లా అయితేనే యుల్ గెట్ ఇట్, ఇట్లా అయితేనే యుల్ గెట్ ఇట్. అట్లా ఒక 10,000 times వెన్ యూ లిసన్ టు ఇట్ మేబీ దట్స్ రైట్ అని ఒక ఫీలింగ్ వచ్చినప్పుడు ఇంకొక ఆప్షన్ లేదు. వాట్ డూ ఐ వెన్ డూ? సో లెట్ మీ అట్లీస్ట్ సబ్మిట్ మై సెల్ఫ్ అండ్ సీ, ప్రాబబ్లీ అట్లీస్ట్ దిస్ ఇస్ ద వే విచ్ కెన్ వర్క్ అవుట్. సో అది ట్రయల్ అండ్ బేసిస్ ఎర్రర్ లో 100 మంది బ్రెయిన్ వాష్ చేసేసరికి they attempt to do that. They're innocent basically. వావ్. అంటే ఆ ఆడిషన్ ప్రాసెస్ ఒక ఇన్సల్టింగ్ ప్రాసెస్ అసలు. ఐ మీన్ ఐ హావ్ నెవర్ గివెన్ అన్ ఆడిషన్ ఇన్ మై లైఫ్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు. It depends on again who is auditioning it. What Okay. Anurag Kashyap auditions wouldn't do that. RGB auditions wouldn't do that. Like I've been to RGB sir audition. Ellanu, what did you do annaru? Previous short films chupichanu. Oh nice, from tomorrow there's a shoot, just come down. That's all was a discussion, nothing else. లైక్ ఇప్పుడు శేఖర్ కమ్లా గారితో ఫిదా మూవీ చేసా. దట్ వాజ్ అ కూల్ ప్లేస్. లైక్ ఒక ఆడిషన్ తీసుకున్నారు, అందులో ఒక సీన్ చేయించారు. యా ఈ కాస్ట్యూమ్ వేసుకొని రా, ఇండియన్ కాస్ట్యూమ్ కావాలి అంటే అది వేసుకొని వెళ్ళాను. యూర్ రైట్, లెట్స్ డూ ద వర్క్ అన్నారు. దట్స్ ఆల్. లైక్ ఇంకొక పెద్ద డైరెక్టర్ వాళ్ళ ఆడిషన్ కి వెళ్ళాను, అందులో ఒక విలన్ క్యారెక్టర్ అడిగారు. పేరు 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 ఐయామ్ జస్ట్ కిడింగ్. అంత ధైర్యం లేదు. సో ఒక డైరెక్టర్ ఒక ఆడిషన్ కి పిలిచారు, వెళ్ళాను. అందులో విలన్ క్యారెక్టర్ కొంచెం బోల్డ్ రోల్ ఉంటది. యూ హ్యావ్ టు వేర్ సమ్ వెస్టర్న్ అవుట్ఫిట్స్. సో ఐ వాంట్ టు సీ నీ నడుము ఎంత సన్నగా ఉందో చూడాలి, ఓపెన్ యూర్ షర్ట్ అని అన్నారు. రిమూవ్ యూర్ షర్ట్ అంటే దట్స్ నాట్ ద వే, ప్రాబ్లీ యూ షుడ్ ఆస్క్ మీ, ఐఎమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్, సారీ అని వచ్చేసా. అంటే are you comfortable? How are you even comfortable? Because this ఇప్పుడు for example if minimum decency, how you approach it అంటే ఈ క్యారెక్టర్ ఉంది, are you comfortable like showing this? Do you have any pictures? Like ఎదురుంగా person comfort zone బట్టి you talk, right? There's a manners and culture what we've learned. But here it's not like that. And in some projects they'll tell you అంటే ఇప్పుడు starting లో when there is a romantic scene, it's a beautiful poetic romantic scene అని మాట్లాడతారు, అక్కడ పోతే అది ఉండదు. It's something else. అలా అవుతుందా? యా, a lot. అంటే స్క్రిప్ట్ లో ఏదో ఉంటది, అక్కడికి వెళ్ళాక lot of times, yeah, సంథింగ్. ఇప్పుడు మనం చిన్నగా మీ యూట్యూబ్ లో మీరున్న వీడియోస్ టైటిల్స్ చూసారా ఎప్పుడన్నా మీరు? హావ్ యు ఎవర్ చెక్డ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆన్ యూట్యూబ్ బై ఎనీ ఛాన్స్? బికాజ్ ఐ హావ్ చెక్డ్. Yeah, it's so hard for me to go through all that. It breaks my heart once in a while. Oh, not for me personally, but if I consider as a female in our society who is talking, అంటే ఏం అంతగా ఏం మాట అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఇది ఏమన్నా థంబ్నెయిల్ అది ఇలా. కెన్ యూ రీడ్ దిస్? ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ యూ కెన్ రీడ్ దిస్. ఆనా అక్కడ ఏంటి ఇదంతా అసలు? వై? సి అంటే క్లిక్ బేట్ ఒక హద్దు ఉంటది కదా. అంటే నేను క్లిక్ బేట్ వాడతాను నా పాడ్కాస్ట్ కి. లైక్ వాట్ ద ఫక్, రైట్? ఐ మీన్ అండ్ గో ఇన్సైడ్ దట్ ఒక్క అక్కడ రాసిన ఒక్కటి కూడా నిజం ఉండదు. ఎగ్జాక్ట్లీ. అంటే ఇప్పుడు ఇది క్లిక్ చేస్తే నాకు కాపీరైట్ స్ట్రైక్ పడుతుంది, సో ఐ వోంట్ డూ దట్. బట్ యా, నేను అంటే ఇప్పుడు మన పాడ్కాస్ట్, మీ పాడ్కాస్ట్ ఎపిసోడ్ ఏం పెట్టమంటారు టైటిల్? మీరే చెప్పండి నాకు. I'll put what you suggest. I don't know, man. Actually your YouTube videos ఇవన్నీ చూసి they broke my heart completely. Like when I'm talking something, when I'm making some sense, you just manipulate it. Yeah, I'm not your YouTube videos should not break your heart. What breaks your heart and my heart in a sense is the thumbnails, right? Exactly. That's what I'm talking about, the thumbnails. Videos are fantastic. Our videos chusare mere podcast pilicharu. Do you think I'm here to talk about your acting career? I mean, much respect to your acting career, right? Good luck to you, and may you go long way. But really, I saw your videos, and I recommend every single person listening to this podcast to go and check her videos out. And don't get misled by the thumbnails. Thumbnails erri
సింపుల్ లాగా పెట్టారు. ఓకే, దాన్ని నమ్మకండి. అంటే అది మీరు క్లిక్ చేయాలని చెప్పి అలా పెట్టారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో మీకు ఆ మాత్రం సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ ఉంటే మీకు అర్థం అవుద్ది. బట్ యా, దట్స్ వాట్ ఐమ్ నాకు టాకింగ్ అబౌట్. అర్థమైంది, నేను కాదని అనట్లేదు. అంటే నేను రెండు విధాలుగా ఆలోచించా. ఫస్ట్ ఇవన్నీ చూసి కొంచెం బాధేసింది ఫస్ట్ లో. I went to cybercrime. I tried to complain there. Nobody cares there also. Like, రోజుకి 2000 cases వస్తాయి. Being a celebrity, why are you even being bothered? And it just take a chill pill. No, ఇవన్నీ మీకు మామూలే కదా, లైట్ తీసుకోండి అని పంపించేశారు. తర్వాత TV5 కి వాళ్ళకి వెళ్ళి అట్లీస్ట్ యూ రైజ్ ఎ పాయింట్, ప్రాబ్లీ దెన్ సైబర్ క్రైమ్ వాళ్ళు సీరియస్ తీసుకుంటారేమో అని అక్కడ వెళ్తే డిబేట్ లో కూర్చొని యా చూసుకుందాం చేద్దాము ఓకే అండి మేము చూసుకుంటామంటారు. బయటకు వచ్చిన తర్వాత లైట్. ఆ సో ఇప్పుడు సైబర్ ఏంటంటే నేను మళ్ళీ లాయర్ పట్టుకొని, లాయర్ మొన్న మాట్లాడితే యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఎ కేస్ అని అన్నారు. ఎన్ని కేసెస్ వేయాలి ఇప్పుడు? ఈ లెక్క ప్రకారం చూస్తే నా కెరీర్ పక్కన పెట్టుకొని నేను అందరి మీద కేసు వేసుకుంటూ కూర్చోవాలి. కోర్టు చుట్టూ తిరుక్కొని ఉన్న డబ్బంతా స్పెండ్ చేసుకొని, అండ్ Yeah. వాళ్ళే గెలుస్తారు So, కేసు, ఎందుకంటే వాళ్ళకున్న కార్పొరేట్ లాయర్స్, రైట్? యా వన్ ఎక్స్పీరియన్స్ తో అయింది నాకు. సో ఐఎమ్ లైక్, అంటే the whole society, the patriarchal society, the industry, everything has disappointed me so much. Is it just me who is complaining all the time? Yeah, because I can't shut up. Yeah, many women, first of all, many women don't know they are in their own Stockholm syndrome. Okay, ఏదో వాళ్ళకి ఇక్కడ ఏదో మంచి జరుగుతున్నట్టు, ఏం తేడా ఏం లేదన్నట్టు కొంతమంది ఉంటారు, రైట్? సమ్ విమెన్, రైట్, విక్టిమ్ బ్లేమింగ్ చేస్తారు, వాళ్ళే విక్టిమ్స్. అర్థమైందా? సో దాన్ని స్టాక్హోమ్ సిండ్రోమ్ అంటారు. కొంతమంది ఉంటారు అన్ని తెలుసు కానీ సైలెంట్ గా వాళ్ళ పని ఏదో వాళ్ళు చేసుకుంటూ పోతారు. సో దీస్ టూ కేటగిరీస్ ఆర్ ఇన్ మిలియన్స్, రైట్? మీలాగా మాట్లాడేది చాలా తక్కువ. అంటే దేర్ విల్ బి లాట్ అట్ స్టేక్ కదా, అన్ని కట్టి పడేస్తాయి అమ్మాయిలు. అంటే ఆ ఇండిపెండెంట్ ఉండరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఆ ఫ్యామిలీతో ఉన్న, ఆ ఫ్యామిలీ లేకపోతే బతకలేరు, రైట్? అండ్ ఆ ఫ్యామిలీ నుంచి బయటకు వస్తే ఇమీడియట్ గా పెళ్లి చేస్తారు ఎర్లీగా, రైట్? అండ్ దట్స్ ఆల్ ఇట్ ఇస్. ఇట్స్ ఆల్ ద బై ప్రోడక్ట్. సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఏంటంటే మన ఛాన్సెస్ ఇన్ని జనాలు ఎంతమంది ఉంటారు అంటే పొగరు ఉంటది, నువ్వు కాకపోతే ఇంకోటి చేస్తారని, సో ఆడుకుంటారు, రైట్? అండ్ those videos are just fascinating, and it's very unfortunate that they have those thumbnails. Very unfortunate. And అందుకే అడిగాను మీ పాడ్కాస్ట్ ఏం పెట్టమంటారు టైటిల్ అని. అంటే నేను అదే చెప్తున్నాను కదా, యాజ్ అన్ యాక్ట్రెస్, యాజ్ గాయత్రి, నేను లైట్ తీసుకున్నా వాటిని. కానీ ఒక సొసైటీలో ఒక అమ్మాయి కొంచెం నోరు తెరిచి మాట్లాడుతుంటే మన సొసైటీ ఆ అమ్మాయితో ఏం చేస్తుంది అనే పాయింట్ లో చూస్తే మీరు TV5 కి ఒక థంబ్నెయిల్ పెట్టండి, అంటే టైం ఉంటే. అదే చేద్దాం అనుకుంటున్నా, ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసి ఎవరెవరైతే నా గురించి ఇట్లా థంబ్నెయిల్స్ పెట్టారో వాళ్ళ గురించి కూడా థంబ్నెయిల్స్ పెట్టి చేద్దాం. నేను కూడా వాళ్ళ మీద వాడుకొని సంపాదించుకుంటా డబ్బులు. కానీ వాళ్ళు మాత్రం ధైర్యంగా కేసు వేసుకుంటారు. అర్థమైందా? That's the power of the corporation. That's the power of the corporation in a capitalist world, right? అంటే యాక్ట్రెస్ అంటారు, the easiest thing for an actress is to act, right? అంటే యాక్టింగ్ తప్ప అన్ని కష్టం యాక్ట్రెస్ కి. you know what I mean? అసలు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు అది ఉల్టా. అంటే ఎట్లా అంటే ఐటీ జాబ్ ఉంది, ఐటీ జాబ్ లో ఏంట్రా కష్టం అంటే ఐటీ జాబ్ చేయడం కష్టం, కోడ్ చేయడం కష్టం, ఆ కోడ్ ని టెస్ట్ చేయడం కష్టం, డాక్టర్ గాడికి సర్జరీ కష్టం, యాక్ట్రెస్ కి యాక్టింగ్ ఈజీ. యాక్టింగ్ చుట్టూ ఏదైతే వస్తాయో దాని that baggage that comes, that is the toughest thing, right? Just talk about that for a little. Yeah, so the whole process of trying to make friendship, ikkada circle build cheskovalante you need to have couple of bad habits. అంటే ఇండస్ట్రీ అనే కాదు, ఎక్కడైనా సరే సొసైటీలో నీకు కొత్త పీపుల్ పరిచయం అవ్వాలి అంటే బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఆర్ ది ఈజీ వే టు బికమ్ ఫ్రెండ్స్. స్టోరీ ఆఫ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద స్మోకర్స్. యా కదా, హాఫ్ ఆఫ్ ద స్మోక్. ఊరికే కూల్ గా ఉంటాం, ఇలా ఆడిద్దరు కూల్ గా కనబడుతున్నారు, వాళ్ళతో నాకు ఫ్రెండ్స్ కావాలి, నేను ఇలా కూల్ గా పెట్టుకుంటాను. ఓకే, సో యా, దట్ ఈస్ హాఫ్ ఆఫ్ ద స్మోకర్స్. దట్ ఈస్ పేపర్ చుట్టి అయినా తాగుతారు కూల్ కనబడడానికి. సో ఇన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ యూ హ్యావ్ టు, దట్ షో ఆఫ్ ఇస్ లైక్ into 10, is it? Yes. So that is how you get into, I mean, I'm not saying you get into, but most people
get into smoke, lot of, drink, yeah. and Riya Chakraborty At a shit. point, it becomes a peer pressure. You're Mm. helpless. It's huge peer pressure. చుట్టూ వీడు కొడుతూ ఉంటే మీరు ఖాళీ కూర్చొని మిల్క్ షేక్ తాగలేరు, రైట్? యుల్ స్టిక్ అవుట్ లైక్ అ సోర్ థమ్. So that's where, I got super isolated from the circle. And if you see, I have very less friends. Industry నుంచి ఫ్రెండ్స్ తక్కువ, నాకు చాలా తక్కువ. అంటే ఇప్పుడు నాలాగా ఉన్న వాళ్ళు తప్పితే నేను ఇండస్ట్రీలో ఫ్రెండ్షిప్ చేయలేను. అంటే ఇప్పుడు there's a lot of actors coming out who don't want to get into this bullshit. సో చాలా క్రౌడ్ ఫండింగ్స్ చేస్తున్నారు, అదర్ సోర్సెస్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఫండెడ్. అండ్ అంటే ఇప్పుడున్న ఈ క్లీషే హైరార్కిల్, అంటే ఈ అన్ప్లాన్డ్ కేఆటిక్ ఉన్న ఇండస్ట్రీ నుంచి ఒక ప్యారలల్ గా ట్రై చేస్తున్నారు. చాలా మంది ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నారు. ఇంకొక 5-6 years లో ప్రాబబ్లీ ఆ న్యూ స్టఫ్ విల్ కమ్ వేర్ ఇంత సఫోకేటింగ్ గా ఉండకుండా కొంచెం బ్రీదబుల్ గా మనుషుల్లాగా బిహేవ్ చేసే వాళ్ళు దొరికి వాళ్ళతో పని చేయడం అలా జరుగుతుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. అంటే తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఒక ప్యారలల్ మూవ్మెంట్. అంటే ఇప్పుడు ఒక ఈ ఓటీటీస్ రావడం వల్ల ఈ ఆన్లైన్ గ్లోబలైజేషన్ హ్యాస్ హెల్ప్డ్ పీపుల్ లైక్ మీ. బికాస్ ఇదే ఇప్పుడు యూట్యూబ్ కానీ ఈ ఫేస్బుక్ కానీ సోషల్ మీడియా చేతిలో లేకపోయింటే మై వాయిస్ వుడ్ హ్యావ్ నెవర్ కమ్ అవుట్. సో దట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద పాడ్కాస్ట్ లొకేషన్ చేంజ్. సో మనం ఏం మాట్లాడుతున్నాం? ఒక్క నిమిషం ఆగండి. I love the way this podcast is going. Circle, habits, circle, peer pressure, keeping up with the Jones, అంటే మినిమం వీక్లీ ఒక 2 పార్టీలను అటెండ్ అవ్వాలంటే అవ్వాలి, 3 ఉన్నా లేకపోయినా. ఇప్పుడు మారుతుంది Najib, there's a lot of change what's happening right now. You were talking about parallel movement, right? So parallel movement in terms of new cinema or new circle, what is parallel? A lot of new filmmakers are coming. అంటే ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు అసిస్టెంట్ లాగా చేసి డైరెక్టర్స్ అవుతుండే, అసిస్టెంట్ కెమెరామెన్స్ గా చేసి కెమెరామెన్స్ అవుతుండే. బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే వేరే కంట్రీలో చదువుకొని వచ్చి న్యూయార్క్ ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో అక్కడ ఇక్కడ కోర్సెస్ చేసి వచ్చి టెక్నికల్లీ మంచి ఫ్యామిలీస్ నుంచి వస్తున్నారు. కాబట్టి there's more hope for me that genuine stories will come out, genuine people will come out, exploitation will be less. So that I hope. I mean, మలయాళం సినిమా చూస్తాను, తమిళ సినిమా చూస్తాను, మనోళ్ళు ఒక జెన్యున్ తెలుగు స్టోరీ లాంటిది బయటికి ఎప్పుడు వస్తుందా? అంటే ఒక అంగమలి డైరీస్ ఎప్పుడు వస్తుంది తెలుగు నుంచి, రైట్? దేర్ సో మెనీ స్టోరీస్, రైట్? ఐ మీన్ కడప నుంచి ఎన్ని స్టోరీస్ ఉంటాయి, గుంటూరు విజయవాడ నుంచి ఎన్ని స్టోరీస్ ఉంటాయి, రైట్? ఐ మీన్ అలాంటి స్టోరీస్ బయట. అంటే ఇప్పుడు మీరు చూస్తే వరల్డ్ హ్యాస్ బీన్ ఇవాల్వింగ్ అండ్ చేంజింగ్ అ లాట్. ప్రతి చేంజ్ అవుతున్న లైఫ్ స్టైల్ లో ఒక కొత్త స్టోరీలు ఉంటూనే ఉంటాయి. ఇప్పుడు నా దగ్గరే ఒక 10 కొత్త స్టోరీలు ఉన్నాయి. అలా ఇక్కడ కొత్త వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేసి ఇప్పుడు హీరో బేస్డ్ స్టోరీలు కాకుండా స్టోరీ హీరో అయినప్పుడు ప్రాబబ్లీ ద మార్కెట్ విల్ చేంజ్, ద వే హౌ వి పర్సీవ్ సినిమా విల్ చేంజ్. అట్లా అంటే మన తెలుగు సినిమాల కంటే ఈ లాక్ డౌన్ లో చూస్తే అందరూ ఇంగ్లీష్ సినిమాలు చూస్తున్నారు, వరల్డ్ సినిమాలు చూస్తున్నారు. People are realizing the importance of good films rather than hero worshipping and all. So it will take a generation to change all this, but it will change. But a generation time పడుతుంది ఇది చేంజ్ అవ్వడానికి. కానీ అదే ఇప్పుడు జనరలీ ఐ డోంట్ వాచ్ అంటే తెలుగు మూవీస్ అండ్ పీపుల్ కంప్లైన్ లైక్ నువ్వు పెద్ద అంగ్రేజ్ బిడ్డ, నువ్వు పెద్ద చూడవు, నువ్వు నీ కథలు అంటే రే I want to watch Telugu movies, man. Come on, I want to watch good ones. If they are coming out, అంటే ఇప్పుడు ముందు నాకు బాలీవుడ్ తో కూడా ఇట్లే ఉండేది అనమాట. బట్ దెన్ when something like Sacred Games came out, something like when Patal Lok came out, right? And I was proudly suggesting people like ఇది చూడండి రా అని. This is the stuff I'm proud. This is the stuff that makes me proud as an Indian, right? So ఇదిరా మన టాలెంట్ అని. అలాంటిది ఏదైనా బయటికి వస్తే మన తెలుగు నుంచి, I will be the first one to do it. I will be the first one to like proudly suggest people who don't even speak Telugu in the first place, right? Yeah. But there's nothing to suggest. I mean, ఏంటి ఇప్పుడు మొన్న నేను ఒక ఫిల్మ్ క్రిటిక్ తో పాడ్కాస్ట్ చేస్తుంటే he's like generally చెప్పు నాకు last 10 years నుంచి show me one original Telugu movie that you've really enjoyed. అంటే నేను I was like what అని like
ఈగా ఈగా రంగస్థలం అన్నాయన అంతే. I don't know. I mean, Care of Kanchapalam అంటారు చాలా మంది. I've not seen it. I have to see it. It's in my playlist. But what That's a beautiful film. hmm what లో అయితే హార్డ్లీ యూ కెన్ ఇట్లా ఫింగర్స్ మీద కౌంట్ చేయొచ్చు నంబర్స్ మంచి ఫిల్మ్స్ అంటే ఒరిజినల్ గా నీకు ఇమోషనల్ రైడ్ ఇచ్చిన సినిమాలు అంటే what are the movies that you wish you had a chance అంటే తెలుగులో, for example? Care of Kancharapalam, undoubtedly I love that film. You wish you were in there? Yeah. I wish I was in there. నాకు అంతగానే I don't see much. Yeah, and this is not coming from an elitist point of view, or we are not trying to condescend తెలుగు మూవీస్ ఏదో తక్కువ చేసి చెప్తున్నామని కాదు. అంటే మన కథలు, మన సబ్జెక్ట్, మన స్టఫ్ లేదు, ఇంకా ఎప్పుడు వస్తుందో తెలీదు. అదే ఐ విల్ టెల్ యూ అనదర్ థింగ్ ఆల్సో. ఇప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీలో అంత రిచ్ పీపుల్ సినిమాలు తీస్తారు. రిచ్ పీపుల్ లైఫ్ స్టైల్ వేరే ఉంటుంది. వాళ్ళంతా ప్రివిలేజ్, వాళ్ళకి నొప్పి అంటే ద కామన్ పీపుల్ పెయిన్ కానీ కామన్ పీపుల్ స్టోరీస్ కానీ వాళ్ళకి తెలియదు. సో ఫర్ ద కామన్ పీపుల్ స్టోరీస్, ఫర్ ద ఇంటెన్స్ ఇమోషనల్లీ ఇంటెన్స్ కామన్ పీపుల్ స్టోరీస్ బయటికి రావాలంటే కామన్ పీపుల్ షుడ్ మేక్ మూవీస్. లైక్ ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు తీయాలి. సో వాళ్ళకి ఫండింగ్ రావాలి, డబ్బులు ఎక్కడ లేవు. సో హౌ డు యూ ఛానలైజ్ దట్ ఫిగర్ అవుట్ అయ్యే పరిస్థితులు ప్రస్తుతానికి. మొన్న ఇఫ్ యూ సీ, ఐ హ్యావ్ ఎ ఫ్రెండ్ కాల్డ్ అభయ్ బేతిగంటి, హూ ఇస్ అన్ యాక్టర్. ఇదే ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్స్ చేస్తూ ఈ ద కైండ్ ఆఫ్ సఫికేషన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ త్రూ హీ ఆల్సో వెంట్ త్రూ. చూసాడు ఒక 3 years నుంచి స్టోరీ పట్టుకొని తిరిగి ఇరిటేట్ అయిపోయి ఇట్లా కాదని ఫేస్బుక్ లో హీ మేడ్ ఎ వీడియో అండ్ సెడ్ లైక్ ఐఎమ్ డూయింగ్ అ ఫిల్మ్, హూ ఇస్ ఇంట్రెస్టెడ్, ప్లీజ్ ప్రొడ్యూస్ మీ, ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు క్రౌడ్ ఫండ్. అంటే 2 days లో he got 3.5 lakhs from crowd and he got a producer. Wow. So he figured out a way. So people are experimenting. Lot of new people are coming from different financial backgrounds and an experiment based. So we are finding solutions. Probably we will help other generations to figure out when you don't have money, how do you make a film. So yeah, things will change. It takes time. What are your favorite movies yaar? Ante ilantiది తెలుగులో వస్తే ఎంత బాగుంటది అన్నట్టు in other languages, for example English, Hindi, Tamil. అంటే నాకు ఇప్పుడు అంగమాలి డైరీస్ చూస్తే అబ్బా ఇలాంటిది ఒక తెలుగు నుంచి బయట వస్తే సూపర్ ఉంటది. నాకు మలయాళం మూవీస్ చాలా నచ్చుతాయి. బేసిక్ గా చాలా సింపుల్ టాపిక్స్ మాట్లాడతారు, ఇమోషన్స్ కనిపిస్తాయి. ఇక్కడ మన తెలుగులో ఏంటంటే ఇమోషన్స్ లేవు. అంటే ఇట్లా ఫాస్ట్ గా అయిపోతాయి అన్ని. ఇట్లా దందాన్ సినిమా మొత్తం అయిపోయేసరికి ఇంత డ్రామా నడుస్తుంది. సస్టైనబిలిటీ. ఇప్పుడు 96 మూవీ చూసినప్పుడు చిన్న ఎమోషన్ అంటే నీ స్కూల్ క్రష్ ఎక్స్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ని కలిసినప్పుడు నువ్వు ఎలా రియాక్ట్ అయ్యావు, you've been waiting for her for a really long time, just that emotion the whole film was running on. కానీ మన తెలుగు సినిమాలో అన్ని ఎమోషన్స్ 1,00,000 పెడితే ఒక సినిమా ఫాస్ట్ ఎట్లా ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు is our industry underestimating the intelligence of our audience too much? అంటే అంత వేస్ట్ మనం అంత కాదు కదా. I mean, you have to fault the industry, right? అంటే తెలుగు audience are smarter than what you make. Come on. Yeah. Now they are smarter. అంటే see the whole point of capitalism గానీ film industry గానీ sad to tell you a bitter truth ఏంటంటే the more your audience are dumb, the more easy you can make money out of even a stupid film. Just in the basis of a hero name. Am I wrong? Yep. Nope. అంటే ఇప్పుడు ఈ కాలంలో కూడా క్యాస్ట్ బట్టి ఫేవరెట్ హీరోలు ఉంటాయి జనాలకి, రైట్? హౌ సాడ్ ఇస్ దట్? ఇప్పుడు నా ఫేవరెట్ హీరో వస్తుందంటే సినిమా మంచిగా లేకున్నా యాజ్ అ ఫ్యాన్ వెళ్ళిపోతారు. 4 గంటలకి బేసిక్ గా ఫ్యాన్ కి కూడా రెస్పెక్ట్ లేదు. ఈజ్ జస్ట్ an extra ticket. It's just a reflection of capitalism ante. You're just a user, you're just a vote, you're just a income, that's all. You don't hold a value as an audience. So yeah. Wow. I hope we'll get people who value our audience. I hope you come across as someone who will value your audience, definitely, and I hope you get more chances. There's a lot of people, a bunch of new people are there in the market right now, which is I feel so happy that there are a lot of people coming in. అంటే ఇప్పుడు చాలా మంది ఏం చెప్పారంటే ఇండస్ట్రీ సేఫ్ కాదు, వెళ్ళకు అంటే ఇఫ్ యూర్ నాట్ లెట్టింగ్ a bold woman get into the industry, who will change the industry if it is not safe? So for that అంటే ఇది ఒక క్లోజ్ సర్కిల్ లో ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ జరుగుతుంది అంటే లెట్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎంటర్ దాట్, డిస్ట్రక్ట్ దాట్,
and create a new one. So I say, if there is a problem, more people going there and try to repair that. So yeah, that's a process happening. I hope that gets repaired in time, and I hope you become the Radhika Apte that Telugu audience have been waiting for. Our own Radhika Apte, who does various roles For in a various. fact, nothing is exciting me, Najib. Even your Mm. hoping also is not exciting me. Mm-hmm. Like I'm okay with anything. Like, well, Mm. like what kind of people am I even impressing, trying to impress, or to what kind of people even I'm telling stories to? Are they ready even for that? Mm. Like, I don't know, it's No, worth they are it or not ready. worth it. It's secondary, but I've lost interest to even, put some efforts on this shit. It's so Mm. tiresome dealing with these అంటే people. ఇప్పుడు ఏంటి you're waiting for the opportunities to come walking to you, or you don't go behind No. anyone. I think, like, you see, for you to live, you have to work, you have to Mm. earn money, Mm. you Mm. have to do something. Mm. So I'm just doing things what I can do. That's all. It's not like I'm not trying at all, but Mm. I'm not excited to do. That's what I'm saying. You have to do Mm. something or the other to live. So this is what I know, and I've been doing it, and I can do it. So I will do it. Hmm. Interesting. I hope you love. I hope you get your interest back, and I think you have the potential to be our Radhika Apte. Come on, you know what Radhika Apte is, right? I hope you have and you will get chances. Just stick in there. What is hope? What is the world without hope, right? I mean, Yeah. Navjot Singh Sidhu అంటాడు కదా ఏమంటాడు? Hope is greater than Pope అని. So Yeah, let. I'll tell you, hope Hmm. is a biggest delusion of mankind. Okay, that I disagree, but go on, go on. So you hope for positivity and you keep trying for what? Hmm. For what? I mean, then what else do you live for? That's what I'm saying. These planets needs you. అంటే ఇప్పుడు ఈ capitalism, ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీ ఇవన్నీ పక్కన పెడితే let us talk about the nature itself. Hmm. ఒక లైఫ్ బ్రతకాలి అంటే ఒక లైఫ్ ఇంకో లైఫ్ మీద ఫీడ్ చేయాలి. Like, you are carnivorous or you're herbivorous, that's a secondary issue. But end of the day, for your life to be alive, you have to consume another life, Mm-hmm. plant-based life or animal-based life or whatever it is. But Yeah. a life has to sustain by eating another life. Hmm. Okay, so after all this sustaining, after a point you die, Hmm. and your earth will consume you. Hmm. For plants, as ఏమంటారు, Nutrients. యా, ప్లాంట్ నువ్వు చచ్చిపోయిన తర్వాత నువ్వు ప్లాంట్ కి ఫుడ్ అవుతావు. అవును. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఒక ఫుల్ గా గ్రో అయ్యి, ఇప్పుడు నువ్వు ఒక బాడీలో అన్ని పార్ట్స్ డెవలప్ అయ్యి నువ్వు చచ్చిపోయినప్పుడు నీ బాడీలోంచి వెళ్ళే ఇవన్నీ కూడా ప్లాంట్స్ కి యూజ్ అవుతాయి. అవును. సో ద ప్లాంట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ యూ ఆక్సిజన్, ద ఎర్త్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ యూ. అంటే ఈ ఎర్త్ అంతా బ్యూటిఫుల్ గా కనిపిస్తుంది, కలర్ఫుల్ గా, Hmm. లైక్ ద బ్యూటిఫుల్ బటర్ఫ్లైస్, గ్రీన్ ప్లాంట్స్, కలర్ఫుల్ వరల్డ్. జస్ట్ గో ఇన్సైడ్ అండ్ సీ. Hmm. ఒక పాము, మొన్న ఒక వీడియో చూసాను అజయ్, a snake was eating a frog Hmm. Hmm. slowly. So the frog is not able to escape. ఇప్పుడు మనము హ్యూమానిటీ Yeah, లో what నాన్ you're saying is వెజిటేరియన్. like nature looks beautiful from the sofa. యా, సో బ్యూటిఫుల్ వరల్డ్ కి నేను వెళ్ళబోతున్నాను అనే హోప్ లో Hmm. యు జస్ట్ గో అండ్ ట్రై టు లివ్ అండ్ మేక్ సంథింగ్. Hmm. బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ఇప్పుడు బీస్ ఉన్నాయి, బీస్ వెళ్ళి తేనె పెట్టుకుంటా ఉంటాయి. నేను సమ్మర్ దీన్ని నా సీజన్, ఇంక్యుబేషన్ సీజన్ వచ్చినప్పుడు నేను బయట వెళ్ళినప్పుడు నాకు తినడానికి ఉండాలని ఇయర్ అంతా కష్టపడి సేవ్ చేసుకుంటాయి. Hmm. మనిషి వచ్చి తీసేసుకుంటాడు. Hmm. ఇది ఎవ్రీథింగ్ అంతే. ఇప్పుడు ఇప్పుడు పాము కప్ప సిచ్యువేషన్ తీసుకో, నేను పుడతాను, నేను పిల్లని కంటాను, నేను లైఫ్ ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాను అని దాని ఎక్సైట్మెంట్ లో అది ఉంటది. వచ్చి పాము తినేస్తుంది, Hmm. పాము నుంచి గద్ద తినేస్తుంది. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఫీడింగ్ ఆన్ ఎవ్రీథింగ్. Hmm. Hope is just a delusion which will make you want to survive and live and expect a beautiful thing. హా, ఆ తర్వాత ఏమవుద్ది పక్కన పెట్టేస్తాం కదా మనం బతికేటప్పుడు. యా, దెన్ దెన్ I'm saying hope is a delusion which you cannot escape, or that's accepted. And it's not a delusion. It's I mean, delusion kante kuda what I can say is that will keep you alive. hope is a But more mechanism. important, Hope is a mechanism. yeah, It's what the mind does to you to keep yourself going, which is a good thing, kada? yeah, yeah, yeah. Yeah. So but yeah, because you have gone beyond this, you're like, hope గీప్ ఏం లేదు, పిచ్చ లైట్, జరిగేదో జరుగుతుంది, చేసుకుంటున్నామా, బతుకుతున్నామా, ఫేమ్ వచ్చింది, డబ్బు వచ్చింది, రాలేదు. దట్స్ యువర్ పాయింట్. Yeah. ఇంట్రెస్టింగ్. क्या फर्क पड़ता है एंड ऑफ द डे, वो द क्या फर्क पड़ता है, किसको क्या फरक पड़ता है.
That is a great note to end this podcast, right? क्या फर्क पड़ेगा सोचो, लोग सब అందరూ ఆలోచించండి, వాట్స్ ద పాయింట్ ఆన్ దట్ నోట్. అంటే అనేటోళ్ళు అంటూనే ఉంటారు, చేసేటోళ్ళు చేస్తూనే ఉంటారు. క్యా ఫరక్ పడతాయి, కుछ भी फर्क అదే కదా, దట్స్ హౌ లైఫ్ రన్స్ కదా, చేస్తూ ఉండాలి అంతే. అంతే. సో లిసనర్స్ అండ్ వ్యూవర్స్, మీరు కూడా ఏదైతే చేస్తున్నారో మీరు చేస్తూనే ఉండండి. అంతలోగా మనం ఇంకో పాడ్కాస్ట్ ఎపిసోడ్ తో కలుద్దాం. ఫ్యాసినేటింగ్ చాట్ విత్ గాయత్రి గుప్తా. వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ బీయింగ్ ఆన్ దిస్ పాడ్కాస్ట్. Thank you. Till Yeah. we see you next time again. Bye everyone.